I would like to acknowledge and appreciate all friends who have learned so beautifully all these difficult zikr, and they are able to present their mehmani so beautifully that I am humbled, I am shukrguzar. I am having difficulty to find words to praise you, my friends. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I cannot be enough grateful to Imam for his blessings on all of us that we are learning these beautiful zikr and we are able to present these mehmani in Imam's huzur. Shukran lillah walhamdulillah, shukran lillah walhamdulillah. I'm going to share a kalam with you. We all are here for a session about Shaitan Ki Bazi. So let us learn about this kalam in which we are trying to seek help from Imam. So the title is Seeking Help. Help, O the King of the Valiant, help. Help, O the Secret of God, help. The Mazhar of God, King of the world of religion. The Mazhar of God, King of the world of religion. Oh, the key to the treasure of the Quran, help. You are truly the living and present Imam, the light of Sultan, the light of Salman, help. Knowledge is the water and you are the throne. Knowledge is the water and you are the throne. Oh, the ark of the light of Rahman, help. O Ali of the time, Maulana Kareem. O Ali of the time, Maulana Kareem, help. The King of the time, help. O Sovereign of the two worlds, O Sovereign of the two worlds, bearer of crown of divine light, bearer of the crown of divine light, O bestower of the treasure of Isme Azam, the soul and the beloved, help. O Imam of the righteous, you are the supreme name of God. O the embodied Quran, the King of Kings, help. Restless Nasir has placed his head at your door. Restless Nasir has placed his head at your door, seeking pardon and weeping help. આજે હું મોલાથી મદદ માંગીને આનો ગુજરાતીમાં બી તર્જુમો કરું કે અમુક ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા છે જી ગુજરાતી સમજે છે વધારે અને ઇંગ્લિશ ઓછી સમજે છે તો હું બહુ મોદબાના કોશિશ કરીશ. આમાં આપણે મદદ માંગી રહ્યા છીએ કે બાદશાહ વગર ખૌફનો, વગર બેડર બાદશાહ તારી અમે મદદ માંગીએ છીએ. તું ખુદાનો રાસ છે, તારી મદદ માંગીએ છીએ. તું ખુદાનો સ્વરૂપ છે, તું દીનને દીન છે આ દુનિયાના અંદર એનો બાદશાહ છે. તું બધાય ખજાના, કુરાનના અંદર જે ખજાનો છે એની તું ચાવી છે, મદદ કર. તું જીવત અને કાયમ ઇમામ છે. તું સુલતાનનો નૂર, સલમાનનો નૂર, અમારી મદદ કર. અહીંયા નૂરાની ફેમિલીની વાત થાય છે કે તું એનો નૂર છે, તું અમારી મદદ કર. ઇલ્મ જે છે એ પાણી છે અને તું તખત છે. ઇલ્મ જે છે એ પાણી છે ને તું તખત છે. તું એવી રીતે છે કે તું કિશ્તી છે નૂરની
તું રહેમાન ખુદાના નૂરની કિશ્તી છે, અમારી મદદ કર. તું અલી છે આ ટાઈમનો, તું આ ટાઈમનો અલી છે. શાહ કરીમ, મૌલા કરીમ, તું જ અલી છે. ઓ બાદશાહ આ ટાઈમનો, મારો મૌલા મારી મદદ કર. તું સાચાઓનો ઇમામ છે, તું જીવત નામ છે, તું ઇસ્મે આઝમ છે, તું કુરાનનો નૂર છે, તું બાદશાહોનો બાદશાહ છે, મદદ કર. બહુ જ બેકરાર આ નસીરજી છે, તારા ઘરના પગથિયા ઉપર, તારા ઘરના દરવાજા ઉપર પોતાનું માથું ટેકે છે અને તારાથી મદદ માંગે છે, ગુનાહોની માફી માંગે છે, રોઈ રોઈને માફી માંગે છે. મૌલા તું મદદ કર. તો તમારી દુઆઓથી આ હું ઉર્દુમાં ગાવાની કોશિશ કરીશ, કેમ કે ગાવાથી છે ને દિલ નરમ થાય છે. મારી એટલી અવાજ તો સારી નથી, પણ કોશિશ કરીએ કે આપણે બધાએ દિલમાં એ ભેગા થઈને ઇમામથી મદદ માંગીએ. المدد یا شاہ مردان المدد المدد اے سر یزدان المدد مظہر حق بادشاہ ملک دین مظہر حق بادشاہ ملک دین اے کلید گنج قرآن المدد اے کلید گنج قرآن المدد تو امام حی و حاضر ہے بہار نور سلطان نور سلمان المدد علم پانی اور تو ہی عرش ہے اے سفینہ نور رحمان المدد یا علی الوقت مولانا کریم یا علی الوقت مولانا کریم المدد یا شاہ دوران المدد المدد یا شاہ مردان المدد اے شہنشاہ دو عالم تاجدار نور حق گنج بخش اسم اعظم جان و جانان المدد گنج بخش اسم اعظم جان و جانان المدد اسم اکبر ہے خدا کا تو امام المتقین اسم اکبر ہے خدا کا تو امام المتقین اے تو قرآن مجسم شاہ شاہان المدد اے تو قرآن مجسم شاہ شاہان المدد تیرے در
ए नसीरे बेकरार, तेरे दर पर सर रखा है ये नसीरे बेकरार। उज़्र ख़्वाहान हो गया है और गिरियान अलमदद, उज़्र ख़्वाहान हो गया है और गिरियान अलमदद, अलमदद या शाह मर्दान अलमदद, अलमदद ए सिर यज़दान अलमदद। આના માયના કેટલા સારા છે. દિલના અંદર એવી ખુશી ને આનંદ આવે જ્યારે આપણે એની માયના સમજીને વાંચીએ કે ઇમામની એટલી બધી તારીફ થઈ રહી છે. પહેલા તો આપણે ઇમામથી મદદ માંગીએ છીએ, પછી ઇમામની તારીફ કે તું ખુદાનો સ્વરૂપ છે, તું દીનની દુનિયા છે એનો તું બાદશાહ છે, તું કુરાનના અંદર જે ખજાનો છે એની ચાવી છે, એની ચાબી છે. કેવી અજીબ વાત છે ને કે આપણે ઇસ્માઇલી છીએ ને આપણે જ્યારે કુરાન વાંચીએ તો આપણે બહુ મુશ્કેલ થાય, કેમ કે આપણે અરબી નથી આવડતી અને આપણા દિલમાં ખૌફ બી આવે કે મોલા ક્યાં કેવી રીતે વાંચીએ, કેવી રીતે સમજીએ. પણ ઇમામ જે છે ને એ કુરાનના ખજાનાની ચાબી છે. અને હું નાચીસ હંમેશા કહું કે જ્યારે બી આપણે કુરાનની સ્ટડી કરીને આપણે ડર લાગે ને તો આપણે આવી વાત કરવાની કે મોલા તું જ કુરાનના ખજાનાની ચાબી છે, મારા પાસે તું છે તો ચાબી છે, હવે ખજાનાને તું ખોલી દે. મારી આવડત મારી કાબિલિયત તો નથી, પણ મોલા તું રહેમાન છો, તું રહીમ છો, તું ઇલ્મ છો, તું ઇલ્મનો બાદશાહ છો, મોલા તું મારી મદદ કરી દે. એવી રીતે જ્યારે આપણે ઇમામથી મદદ માંગીને ઇલ્મના અંદર ઉતરીએ તો પછી કોઈ બી લેંગ્વેજ હોય ને આપણે એ ભારી ન પડે અને બધી લેંગ્વેજ આપણા માટે આસાન થતી જાય, કેમ કે આપણા પાસે ચાબી છે. જેના પાસે ચાબી છે અને એને ચાબી ચાબીને તાળામાં નાખવાની મતલબ કે મહેનત લીધી કે ચાબીને તાળામાં નાખ્યું તો તાળો ખુલી જવાનો છે, કેમ કે ચાબીથી જ તાળો ખુલે ને, ચાબી હોવી જોઈએ. જ્યારે ચાબી મળી ગઈ અને તાળામાં નાખી દીધી અને તાળો ખુલી ગયો તો જેટલો ખજાનો છે બધું એ હાથમાં આવી ગયો. તો આ કેટલી મોટી સમજ છે. આપણા ઈમાનની મજબૂતી હોય અને ઈમાન પર ભરોસો હોય પછી કોઈ ચીજ મુશ્કેલ નથી. તો જ્યારે આ કલામ હું વાંચી રહી હતી તો મને એટલું અજીબ દિલમાં ખ્યાલ આવ્યું કે આમાં કહેવામાં આવે છે કે એ તું કુરઆને મુજસ્સમ, ઓ ધી ઇમ્બાડીડ કુરાન. આપણે હંમેશા કહીએ કે જે ખુદા છે ને ખુદા એ નૂરે મુજર્રદ છે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નૂર, રાઈટ. અને પછી આપણે કહીએ કે ઇમામ જે છે ને એ ઇમ્બાડીડ નૂર છે. આ કેવી વાત છે કે અહીંયા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઇમ્બાડીડ કુરાન, એ તું કુરઆને મુજસ્સમ, કે કુરાનના અંદર બી જે રાજ છે, જે નૂર છે, જે કાંઈ બી ખજાના છે એ બી આપણો ઇમામ છે. હવે આપણે જ્યારે ઇમામ મળી ગયો, ચાબી મળી ગઈ, હવે આપણે દરવાજા પર નથી ઉભા રહેવાનું, દરવાજાથી અંદર જવાનું છે, ચાબીને તાળામાં લગાવવાની છે, દરવાજો ખોલવાનો છે કે આપણે અંદર જેટલા ખજાના આપણા બાપના છે. ઇમામ આપણી માં અને આપણો બાપ છે. ખજાના કેના માટે હોય? મા બાપનો ખજાનો એની ઓલાદ માટે હોય, પણ કોણ સી ઓલાદ? જે લાયક ઓલાદ હોય, જે ઓલાદ મા બાપની ફરમાનબરદારી કરતી હોય, એના હુકમો પર ચાલતી હોય, તો મા બાપ બધો ખજાનો એ લાયક ઓલાદને આપી દે. તો અહીંયા જે વાત થઈ રહી છે કે આપણે એવું લાયક બનવાનું છે કે ઇમામ પોતાનો બધો ખજાનો જે છે એ રાજી ખુશી છે દેવા માટે તૈયાર છે, કેમ કે આપણો માય બાપ છે. હવે આપણી ડ્યુટી છે કે આપણે આ ચીજને સમજીએ કે કેવી રીતે એ ખજાનો આપણા હાથમાં આવી જાય. તો મોલાથી આપણે બહુ જ
ખૂબસૂરત તરીકાથી મદદ માંગી. મૌલા આપણે સાથે આપણે મદદ કરે અને આપણે શરૂઆત કરીએ આજના ટોપિક ઉપર જે વાત કરવાની છે કે શૈતાનની બાજી. આપણે આ વાત ફરમાનમાં ઘણા વખતે વાંચીએ છીએ અને આજે બી આપણે ફરમાનથી જ સ્ટડી કરશું. અને આપણે કોશિશ એ છે કે આપણે સમજીએ કે શૈતાનની બાજી એ શું ચીજ છે અને એનું ઇલાજ શું, એનાથી આપણે બચીએ કેવી રીતે. અને આ બહુ મોટો ટોપિક છે, પણ આપણે જનરલી આ બે વાતોને વાત કરશું અને પછી ઇન્શાલ્લાહ આગળ જતા વધારે ઊંડાણમાં એક એક ચીજને ઉપાડીને વધારે ઊંડાણમાં જશું. ઘણા ફ્રેન્ડ્સ માટે આ જે છે ને આજનો લેક્ચર એ દરસે મુકર્રર હશે. દરસે મુકર્રરનો મતલબ શું કે આપણે કોઈ લેસનને રિપીટ કરીએ, કેમ કે અમુક લેસન એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય લાઈફના અંદર કે આપણે રિપીટ કરવા પડે, કેમ કે રિપીટ કરવાથી આપણે બરાબર મગજમાં બેસી જાય. તો ઘણા ફ્રેન્ડ્સ માટે આ લેસન રિપીટેશન હશે, દરસે મુકર્રર. પણ જેમ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ લેસન હોય ને એને રિપીટ કરવાનું બહુ જરૂરી હોય. તો આજે આપણે આને રિપીટ કરશું અને કોશિશ આપણે એવી રીતે કરશું કે આપણે કોઈ ના કોઈ નવી વાત, કોઈ ના કોઈ નવી ચીજ બરાબર મળે. કેમ કે જેવી રીતે આપણી ઉંમર વધતી જાય એવી રીતે આપણા તજરબા બી વધતા જાય છે, આપણી સમજ બી ઊંડાણમાં જતી જાય છે. એવી જ રીતે જ્યારે એક મોમીને સાલિક ઇલ્મના રસ્તા પર ચાલતો હોય છે તો એની ઇલ્મની ઉંમર બી છે ને એ મોટી થતી જાય છે. જ્યારે ઇલ્મની ઉંમર મોટી થાય ને તો આપણે લેસન રિપીટ બી કરતા હોઈએ ને તો પણ એને વધારે ઊંડાણમાં સમજ આવશે. તો જ્યારે આપણે એમ કહીએ કે આપણે રિપીટ કરીએ છીએ એનો મતલબ એ નથી હોતું કે આ તો બધું મને આવડે છે એટલે હવે મને કાંઈ જોતું નથી અને કાંઈ જરૂર નથી. પણ જ્યારે આપણી એમની ઉંમર મોટી થઈ ગઈ હોય તો રિપીટેશનનો મકસદ એ હોય કે હવે આપણે આને ઊંડાણમાં પોતાના તરીકે આપણે વધારે સમજ્યા. તો આ ઓબ્જેક્ટિવ આપણી નિયત છે કે આપણે બરાબર વધારે ઊંડાણમાં જઈને આને સમજીએ. તો પેલો જ ફરમાન છે મૌલાનો, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદિન વ આલિ મુહમ્મદ. ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહનું આ ફરમાન છે. અને હું શરૂ કરું, માફી, મને થેન્ક યુ કેવું છે બે ફ્રેન્ડ્સને જે લોકોએ ખૂબ મહેનત કરીને આ બધા રેફરન્સીસ કાઢીને દીધા અને એવી રીતે કે આપણે જે ઇમામના શબ્દ છે એ જ આપણે વાંચીએ. ક્યારેક ક્યારેક ટ્રાન્સલેશનમાં મજા નથી આવતી ઇંગ્લિશમાં કે ઉર્દુમાં, કેમ કે અલ્ફાઝ સહી નથી હોતા. અને આપણે ખુશકિસ્મત છીએ કે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહે ગુજરાતીમાં ફરમાન કરેલા અને આપણે એ જ જબાનમાં જ્યારે વાંચીએ તો બહુ દિલને ઠંડક પડે. તો આ મૌલાનું ફરમાન, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. તમે ઇન્સાન થયા છો ત્યારે તમારા દિલમાં એવું હુનર રાખો કે તમે રોજ બરોજ સારા થાઓ, ફિરિશ્તા જેવા થાઓ, ખરાબ માણસોની સોબત કરો નહીં, તમારો વખત નકામી વાતો કરવામાં ગુમાવો નહીં. તમે ઇબાદત બંદગી કરો, જો તમે દીનના રસ્તાથી વાકિફગાર રહેશો તો જ તમે શૈતાનની બાજીમાંથી બચશો. તો જ્યારે ઇમામનો ફરમાન આપણે વાંચીએ તો પ્રોબ્લેમ અને સોલ્યુશન છે ને ભેગું ચાલે છે કે શૈતાનની બાજી શું છે અને એની ટ્રીટમેન્ટ શું છે, ભેગું ચાલે છે. હવે આપણે આ જ્યારે ફરમાનને વાંચીએ તો પેલું જ વર્ડ આવે છે કે ઇન્સાન. તો ઇન્સાનની જ્યારે આપણે સ્ટડી કરીએ તો વર્ડ ઇન્સાન જે છે એ કોઈ બી માણસ હોય એના માટે યુઝ થાય છે. પણ આપણે જ્યારે કુરાનમાં વાંચીએ તો કુરાનમાં કહેવામાં આવે છે કે આ લોકો આંધળા છે, બધા માણસો આંધળા છે, ગૂંગા છે ને બેરા છે. હવે સવાલ અહીંયા ઉભો થાય છે કે આપણે બધા માણસોને જોઈએ છીએ, આપણે તો કોઈ ગૂંગો, બહેરો ને આંધળો નથી દેખાતો. તો કેમ કુરાનમાં એમ કહેવામાં આવ્યું? અને પછી કુરાનમાં આગળ જતા એમ કહેવામાં આવે છે કે એ લોકો પોતાના દિલથી આંધળા છે. હવે આ જ વાત ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ કેવી રીતે સમજાવે છે કે તમારા સામે બે રસ્તા છે, એક ઇન્સાનનો રસ્તો છે અને એક જાનવરનો રસ્તો, એક ફિરિશ્તાનો રસ્તો છે અને એક જાનવરનો રસ્તો છે. તમારા ઉપર છે કે તમે કયા રસ્તા ઉપર ચાલવું છે. તો આ બે વાત છે, અલગ અલગ શબ્દ છે.
માનવજી છે ને એની તાવીલ જે સમજ છે ને એક જ છે કે ખુદાએ ઇન્સાનને જ્યારે જન્મ આપ્યો તેને અશરફુલ મખલુકાત કે બહુ જ બહેતરીન ક્રિએશન બનાવી. હવે એ માણસ પાસે બે રસ્તા છે કે પોતે આંધળા ગુંગા અને બેરાના જેમ આખી જિંદગી ગુજારી લે, જાનવરના જેમ જિંદગી ગુજારી લે. કે ઇન્સાન જ્યારે ઇન્સાન સ્વરૂપમાં આવ્યો છે, ઇન્સાનનો જન્મ પામ્યો છે, તો એના પાસે આ ચોઈસ છે કે પોતે જાનવરને જેમ જિંદગી ગુજારે કે પોતે ફિરિશ્તાના રસ્તા પર ચાલે. તો સૌથી પહેલે જ્યારે મોલા આપણે યાદગીરી દિલાવે છે કે નહીં કે આપણે ઇન્સાન છીએ. મોલા કહે છે તમે ઇન્સાન થયા છો ત્યારે મતલબ શું થયું કે આ એવા જમાતના મેમ્બર્સ છે જે લોકો ઇલમ લીધું અને એ લોકો ઇલમથી સમજી ગયા કે અમોને જાનવર નથી બનવાનું, અમોને અમે ઇન્સાન છીએ, પોતાને સમજી ગયા છે કે અમે ઇન્સાન છીએ, અમે જાનવર નથી. તો મોલા ફરમાય છે કે જ્યારે તમે સમજી ગયા ને ત્યારે તમારા દિલમાં એવો હુનર રાખો કે તમે રોજ બરોજ સારા થાઓ. હવે હજી બીજો વર્ડ છે જે આપણે અટેન્શન દેવું પડશે, ધ્યાન કરવું પડશે, એ છે હુનર. હુનર ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સ્કિલ. કે આપણે કોઈ બી ચીજ જ્યારે શીખીએ ને તો આપણે હુનરમંદ થઈ જાય. તો મતલબ શું કે કોઈ બી ચીજ શીખવી હોય, શીખવી પડે તો શીખી ગયા ને, વગર શીખીએ તો ન શીખી ગયા. તો જ્યારે મોલા ફરમાવે છે કે તમે એવો હુનર રાખો કે, તો પોતાને આપણે શીખવું પડશે કે આ હુનર નંબર 1 છે શું, કે કેવી રીતે આપણે હંમેશા ઇન્સાન રહીએ, જાનવર ન થઈએ, ઇન્સાનથી ઉપર જઈએ, નીચે ન જઈએ. તો આ એક ચીજ શીખવાની છે, આપણે શીખવું પડશે. તો શીખવા માટે ક્યાં શીખવા જઈએ આપણે? હકીકી ઇલ્મની જ્યારે તાલીમ લેશું ત્યારે જ આપણે સમજ પડશે કે આપણે આ હુનર કેવી રીતે પોતાના અંદર મજબૂત અને મજબૂત બનાવવાનું છે. જ્યારે આપણે આ હુનર બરાબર હાસિલ કરીએ તો મોલા ફરમાવે છે કે તમારા દિલમાં આ જે હુનર જે છે ને બહારનું નથી, કોઈને દેખાશે નહીં કે આ મોમિન જે છે ને આ સમજી ગયો છે, ઇન્સાનિયતને પોતાને ઓળખી ગયો છે અને હવે આ મોમિનની ચાહત એવી છે કે એને ફરિશ્તો બનવાનું છે. તો આપણે જ્યારે એકબીજાને જોઈએ કે જમાતખાનામાં જોઈએ તો દેખાશે નહીં કે આ જે છે ને ઇન્સાનની મિસાલો પર છે અને આ જે છે ને જાનવરની મિસાલમાં છે, એમ દેખાશે નહીં. બધા એક જેવા લાગતા હોય. કેમ કે આ દિલના અંદર હુનર કરવાનું છે, કોને દેખાવાનો નથી. દિલમાં એવો હુનર રાખો કે તમે રોજ બરોજ સારા થાઓ. તો આ મોમિનને તો મોલાએ હોમવર્ક આપી દીધો કે તમે ડેલી સારા થવાનું છે. હવે કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય અને એને ડેલી હોમવર્ક મળતો હોય તો એને ડેલી હોમવર્ક કરવું પડે ને કે હું આ કર્યું બરાબર કે ન કર્યું. તો શું સવાલ પેદા થાય છે, જો આપણે શેતાની બાજીને અગર સમજવું છે તો આપણે આ ચીજોને બરાબર સમજવું પડશે, નોટ્સ લખવા પડશે કે આપણે બરાબર સમજી જઈએ. ડેલી આપણે પોતાની નાળ તપાસવી પડશે. ડેલી આપણા પાસે એક ટાઈમ હોવું જોઈએ જ્યારે પલંગ પર જઈએ તો આપણામાં એટલા થાકેલા ન હોય કે પડીને સૂઈ ગયા, નહીં. આપણે જ્યારે પલંગ પર જઈએ તો આપણે અડધી પોણી કલાક બેઠા, ચોપડી પેન્સિલ લઈને લખ્યું કે આજે આપણે કર્યું શું, જે હોમવર્ક મને મારા મોલાએ મને આપ્યું છે કે મને સારામાં સારું થતું જવાનું છે, તો હું એ પોતાને સારું કર્યું કે ન કર્યું, કેટલા ગુના કર્યા, કેવા ગુના કર્યા, કેટલું zikr કર્યું, આ બધું તપાસવાની બરાબર જરૂર છે. કેમ કે અગર આપણે એ નહીં કરશું ને તો જે હુનર આપણે કેવી રીતે બી થોડો ઘણો હાસિલ કર્યો હતો ને એ વયો જશે. જો દુનિયાના અંદર બી કોઈ સ્કિલ હોય, કોઈ બી ચીજ હોય, અગર પ્રેક્ટિસ નહીં કરશે ને તો એ સ્કિલ જાતી રહેશે. એને સમજ હશે કે હા ચલો આ ચીજ છે, પણ એ પ્રેક્ટિસ ખતમ તો બિલકુલ ખતમ થતી જશે. આ જ મિસાલ રૂહાનિયત પર બી અપ્લાય થાય છે કે જ્યારે આપણે આ હુનર હાસિલ કર્યું તો એવરી ડે એને આપણે શાર્પન કરવું પડે, આપણે બરાબર એને ચમકાવવું પડે, આપણે ચોપડી પેન્સિલ લઈને પોતા ઉપર લખવું પડે કે આજે સારા કામ શું કર્યા અને ખરાબ કામ શું કર્યા, બરાબર શું હું જે કાલ હું લખ્યું હતું કાલની તારીખમાં, કાલની તારીખથી આજે હું શું સારો ફેસલો લીધો, સારા ડિસિઝન લીધા અને સારા કામ કર્યા, સારા ખ્યાલ કર્યા કે ન કર્યા. તો આ મોમિન જે રસ્તા પર ચાલવા ચાહે છે, આગળ વધવા ચાહે છે, એની આ હેબિટ હશે. પછી મોલા ફરમાવે છે ફરિશ્તા જેવા થાવ. તો આપણે સમજી ગયા કે આ ઇન્સાન જે છે સમજી ગયો છે કે મને વધારે ને વધારે સારું બનવું છે. જો હવે આપણે ફરિશ્તાને બી ખુલાસો કરીએ તો ફરિશ્તાનો ખોરાક શું, તો કે ભાઈ zikr અને ઇબાદત, એ લોકોનું પાણી ખાવાનું zikr અને ઇબાદત.
તો મતલબ શું થયું કે આ ઇન્સાન જે છે ને વધારે ને વધારે zikr અને ઇબાદતમાં રહેશે, વધારે ને વધારે. કેમ કે એ ઇલ્મથી આ ચીજને સમજી લીધું કે મને ફિરિશ્તા થવાનું છે, તો વધારે ને વધારે એવા જ કામ કરશે કે જેનાથી પોતાની ટાઈમને બરાબર સારી ચીજમાં વાપરશે કે ઇમામ એને જલ્દી એને આગળ વધારે અને એને ફિરિશ્તો બનાવે. ખરાબ માણસોની સોબત કરવી નહીં. જ્યારે જેને ફિરિશ્તા બનવાનું છે તો એના માટે બહુ સાવચેતીથી એને ચાલવું પડશે. કોઈ બી ખરાબ માણસની ફ્રેન્ડશિપ નહીં કરવાની. હવે ખરાબ માણસ આપણે ક્યાં બહાર ગોતવા જઈએ નહીં, ફ્રેન્ડશિપના ફેમિલીના અંદર કોઈ બી એવું હોય જેની હેબિટ હોય ગીબત કરવાની કે હસદ કરવાની કે ખોટું બોલવાની કે ગાડી બકવાની કે કોઈ બી ખરાબ કામ હોય, એ લોકોથી આપણે દૂર અને દૂર હટતા જવાના. કેમ કે આપણે બધાય જે આપણા ઇન્દ્રિયો છે એને સંભાળવાની છે કે આપણે ખરાબ નથી સાંભળવાનું, ખરાબ નથી જોવાનું, ખરાબ વિચારવાનું નથી. બધી ઇન્દ્રિયોને બરાબર આપણે સંભાળવું પડશે. તમારો વખત નકામી વાતો કરવામાં ગુમાવવો નહીં. જ્યારે આપણે ક્યારેક બેઠા હોઈએ અમુક ફ્રેન્ડ્સના સાથે, એ લોકો બોલતા રહે એની વાત નહીં વાની વાત નહીં, ફાલતુ વાતો થતી હોય અને ટાઈમ બરબાદ થતો હોય. મોમિન ને સાલિકને આ હેબિટ નહીં હશે. વગર જરૂરી બોલશે નહીં, અને જ્યારે બોલશે જ્યારે બેસશે તો એમ જ્ઞાનીની સોહબતમાં બેસશે, બીજાઓની સોહબતમાં નહીં બેસશે, ફાલતુ વાતો નહીં કરશે. એવા માણસોથી પોતાને સંભાળીને ચલાવશે ને દૂર અને દૂર હટતા જશે. તમે ઇબાદત બંદગી કરો. સાચી વાત છે, જેને ફિરિશ્તો બનવાનું છે, ફિરિશ્તાનો ખોરાક જ zikr અને ઇબાદત છે. તો જ્યારે આપણે દુનિયામાં છીએ અને દુનિયાથી આપણે ફિરિશ્તા બનવા ચાહીએ છીએ તો આપણી ઇબાદત અને બંદગી તો કરવી જ છે. જો તમે દીનના રસ્તાથી વાકિફગાર રહેશો, અહીંયા આ ધ્યાન રાખવું પડશે કે મૌલા ફરમાવે છે, જો એક થયું કે વાકિફગાર તમે થઈ ગયા, તમને સમજ આવી ગઈ, પણ સમજ આવી ગઈ પછી શું ખતમ? મૌલા કહે છે એમ નથી. વાકિફગાર રહેશો, ટાઈમના સાથે આપણે પોતાના ઇલ્મમાં વધારો કરવો જ પડશે. ટાઈમના સાથે ચાલવું પડશે અને આપણે બરાબર પોતાની વાકિફગીરી, પોતાની નોલેજ એને ટાઈમના સાથે ચલાવવી પડશે. તો જ તમે શૈતાનની બાજીમાંથી બચશો. જેવી રીતે દુનિયા બદલાતી જાય છે, જેવી રીતે દુનિયાના અંદર બધી ચીજો બદલાઈ રહી છે, હર ચીજ. હું હંમેશા મિસાલ આપું કે કેમ કે આપણે આ ફરમાનની સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ અને જે ફ્રેન્ડ્સ ફરમાન પડતા હોય, કુરાન બહુ મુશ્કેલ લાગે કેમ કે લેંગ્વેજ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને અરબી કોને આવડે છે? આપણે કોઈને અરબી તો આવડતી નથી. આપણે તો ગુજરાતી ઉર્દુ બોલવા વાળા માણસો, અરબી ક્યાંથી આવડે આપણે? તો ડર બી લાગતું હોય. પણ હંમેશા હું કહું કે જો આપણે જમાતખાનામાં જઈએ આજે કાલે, તો જમાતખાના અંદર હવે આર્ટિકલ વંચાય છે. મને નથી યાદ કે બચપણમાં ક્યારે કુરાનની કોઈ આયત આપણે જમાતખાનામાં સાંભળતા હતા. જ્ઞાન અને ફરમાન, બીજી ત્રીજી વાત ન હોય ક્યારે. આજે એમ નથી. ટાઈમ બદલાઈ ગયો છે. આ ટાઈમ કિયામતનો ટાઈમ આવી ગયો છે. આ ટાઈમ બદલાઈ ગયો છે. તો જે લોકો પોતાના ઇલ્મને ટાઈમના સાથે વધારે નહીં કરશે, એ લોકો શૈતાનની બાજીથી નહીં બચી શકશે. આ છે આ ફરમાનનો ખુલાસો. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમે દીનના રસ્તાથી વાકિફગાર રહેશો તો જ તમે શૈતાનની બાજીમાંથી બચશો. મૌલાએ ફરમાવ્યું છે કે આપણે છે ને ઇબ્નુલ વક્ત છીએ. આપણે ટાઈમની સાથે ચાલીએ છીએ અને આપણે એટલા ખુશકિસ્મત છીએ કે આપણી પાસે ટાઈમ જેવો જમાનો હોય ને એવી ઇમામની ગાઈડન્સ હોય. આપણો મઝહબ જે છે એ ડાયનામિક છે, ટાઈમના સાથે સાથે ચેન્જ થાય છે. તો ટાઈમના સાથે સાથે જે ઇલ્મ છે ને એના સાથે બી આપણે વાકિફ રહેવું પડશે. અગર આપણે એમ નહીં કરશું તો આપણે શૈતાનની બાજીથી નહીં બચી શકશું. આપણે આ યાદ રાખવું પડશે. તો મને ઉમ્મીદ છે કે આપણે લખતા જઈ રહ્યા છીએ કે આપણે શું નથી કરવાનું ને શું કરવાનું છે. કેમ કે આપણે નોટ્સ નહીં લેશું તો એટલી બધી વાતો આપણે કરશું તો ભૂલી જશું. પછી આ બીજો ફરમાન છે મૌલાનો, બગામોઆયો 21 સપ્ટેમ્બર 1899 નો, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. તમે ખુદાવંદ તાલાને ભૂલી નહીં જાતા, પોતાના દીનથી ગાફિલ નહીં થાતા,
અને શૈતાનના ફરેબમાં નહીં આવતા. તમે તમારા દિલમાં શૈતાનને જગ્યા નહીં આપતા. ઈમાન છે તે પોતાના હાથમાં છે. જો તમને આખિરત જોતી હોય તો પોતાના રૂહને ખુદાના ઇશ્ક તથા મોહબ્બતમાં રાખજો. હંમેશા ખુદાના ખ્યાલમાં રહેજો. ખુદાનો ખ્યાલ ઘડી એક પણ નહીં વિસારતા. અમે એમ નથી કહેતા કે દુનિયાનો ધંધો છોડી આપો, પણ ધંધો સફાઈ તથા સચ્ચાઈથી કરજો. આમાં મોલા આ ફરમાનમાં ફરમાવે છે કે જે મોમિન હોય ને, જે ઇન્સાન છે, એને સમજ આવી ગઈ કે હું ઇન્સાન છું, અને એને એ મોમિને સાલિક બની ગયો, મતલબ પોતે રસ્તા પર ચાલવા માંડ્યો. એ છે ને ખુદાને એક લમ્હા મોમેન્ટ આપણે કે ને એક કડી માટે બી એ ભૂલશે નહીં. અને આ મોલાનો હુકમ છે કે તમે ખુદાને ક્યારે ભૂલો નહીં. પોતાના દીનથી ગાફિલ નહીં થતા. ગફલત જે છે ને, જો આ રસ્તો કેવો છે ખબર છે કે જ્યારે આપણે સામે બે રસ્તા હોય કે ઇન્સાન કે જાનવર, હર સાંસ ઉપર આપણે આ ડિસિઝન લેવાનો હોય છે. હર સાંસ ઉપર કે મને આ રસ્તા પર જવું છે, ફિરિશ્તું બનવાનું છે કે જાનવરનો રસ્તો. જ્યારે આપણે જેમ ભૂલ્યા ને, આપણે તરત જ શૈતાનના કબજામાં આવી જઈએ છીએ. કેમ કે ભૂલ જે છે ને એ જ એના માટે જીત છે. કેના માટે? શૈતાનના માટે. તો આપણે ક્યારેય બી ભૂલવાનું નથી. મતલબ બહુ કોન્શિયસ મોલા ફરમાવે ને કે તમે ચોકસી રાખો અને સાવચેતી રાખો, કે તમે ધ્યાનથી તમે પોતાને હંમેશા સાચા રસ્તા પર ચલાવો. ક્યારે બી દીનથી ગાફિલ નહીં થતા. તો જ્યારે બી જે સાંસ ઉપર આપણું ધ્યાન હટી ગયું તો ગફલતમાં આપણે આવી ગયા. ઓટોમેટિકલી આ ડિફોલ્ટ સેટિંગ છે કે જેવી રીતે ભૂલ્યા આપણે તરત જ એ રસ્તા પર ચાલવા માંડ્યા, આપણે ખબર તક નથી પડતી. અને મોલા શું ફરમાવે છે કે તમારા દિલમાં શૈતાનને જગ્યા નહીં આપતા. તો મતલબ શું થયું કે કેવી રીતે શૈતાનને એન્ટ્રી ક્યાં મળે? આપણા દિલના અંદર. તો દિલના અંદર મતલબ શું કે આપણા જે વિચાર ચાલતા હોય ને ત્યાંથી શૈતાનને એન્ટ્રી મળે. તો જ્યારે આપણા વિચારને આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવાનો, તો એક ચીજ છે જે પ્રેક્ટિસથી થાય કે મોમિન છે ને પોતાના વિચારને જોવે કે હું શું વિચારું છું. જ્યારે આપણે એમના રસ્તા પર નહોતા તો આપણે સમજ નહોતી, તો શું થાય કે મિસાલ આપી હતી થોડાક દિવસ પહેલે કે કોઈ આપણે ઇન્સિડન્ટ જોયું, કોઈ જમાતખાનામાં આપણે જતા હતા અને કોઈ આપણે યાલી મદદ ન કર્યું, એનું આપણે જોયું કે શું કામ મને યાલી મદદ નહીં કર્યું હશે, શું વાત થઈ હતી, કાલે આપણે મહિલા હતા એના સાથે તો શું કાંઈ ભૂલી ગઈ હતી, ક્યાંક થયું હતું. અને આ વિચાર ચાલુ થઈ ગયો. જમાતખાના અંદર ગયા, આપણે દુઆમાં બેઠા, વિચાર ચાલી રહ્યો છે કેમ શું થયું હશે, કાંઈ ખરાબ લાગી ગયું હશે, અને આ વિચાર ચાલતું રહ્યું. દિલના અંદર એ વિચાર ચાલી રહ્યા છે, દુઆ પડી રહી છે, આપણે જિસ્મ દુઆ પડી રહ્યું છે, અને દિલ દિમાગ તો એ જ વાં જ અટકી ગયો કે જમાતખાનાના બહાર જે આપણે સીન જોયું વાં જ અટકી ગયો. તો દિલને સંભાળવાનું છે. ફિઝિકલી અગર આપણે એક્ટ કરીએ વાંદરાના જેમ કે આપણે દુઆ પડી રહ્યા છે, જમાતખાનાના અંદર બધું કરી રહ્યા છે, પણ દિલના અંદર બધા વિચાર ચાલતા હોય તો આપણે બરાબર શૈતાનની બાજીમાં છીએ, શૈતાનના રસ્તા પર બેઠા છીએ. દેખાવામાં આપણે ઇન્સાન જેમ છે, દેખાવામાં તો ભાઈ જમાતખાને આવ્યા, ભાઈ તમે તો હાજરી દીધી, બરાબર તમે સજદો કર્યો, પણ દિલ તો તમારો બધું વાંચ પડ્યો હતો. આ તો સાચાઈ નથી, આ હકીકતના અંદર ખોટું છે. આ ખોટું છે, આ ગફલત છે. કેમ કે આપણે જે બધું કર્યું એ બધું પ્રિટેન્શન હતું. અને હાજરી ઇમામના ફરમાન અગર આપણે વાંચીએ ને બેતુલ ખ્યાલમાં, તો મોલા વર્ડ યુઝ કરે છે કે તમે જ્યારે ઇબાદતમાં બેઠો તો તમે પ્રિટેન્ડ નહીં કરો. તમારી ઇબાદત જો ને પ્રિટેન્શનની ન હોવી જોઈએ. આ કેવો સખ્ત અલ્ફાઝ છે, પણ આ શું હકીકત નથી કે આપણે જ્યારે જમાતખાને જતા હોય અને આપણું દિલ કોઈ બી વજહથી ગફલતમાં આવી ગયું અને આપણે પ્રિટેન્ડ કરતા હોઈએ કે આપણે જમાતખાનામાં છીએ. આ સમજ મોલા આપણે દઈ રહ્યા છીએ કે તમે છે ને કોઈ બી વખતે ખુદાને ભૂલી નહીં જાઓ. પોતાના દિલના અંદર ક્યારેય બી શૈતાનની ફરેબીમાં ન આવી જાઓ. કેમ કે પોતાના દિલને આપણે સંભાળીને રાખવાનું છે. દિલના અંદર શૈતાનને જગ્યા નથી આપવાનું. તો આપણે શું કરવાનું છે? જગ્યા નહીં આપવાનું, તો પોતાના વિચારને પોતાના કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે, પોતાનું બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઈમાન છે તે પોતાના હાથમાં છે. હવે આ ચીજ છે ને બધી અંદરની છે, બહારની નથી. કોઈ જોવા વાળો નથી, કોઈ પૂછવા વાળો નથી, કોઈ કાંઈ કહેવા વાળો નથી, પણ મોલાને બધું ખબર છે. અને આપણા દિલના અંદર આપણે પોતાનું ઈમાન સંભાળવાનું છે. જો તમને આખિરત જોતી હોય
તો પોતાના રૂહને ખુદાના ઇશ્ક તથા મોહબ્બતમાં રાખજો. જ્યારે મોમિન સાલિક ઇશ્ક અને મોહબ્બતને સમજી જાય છે, ઇશ્ક અને મોહબ્બતને જ્યારે સમજે છે ને, ત્યારે બહુ આસાની થાય છે કે આપણે બહાર જે બી જોતા હોય ને એ આંખ આડા કાન કરી નાખીએ. આપણે કોઈ આપણે બોલાવ્યું કે ન બોલાવ્યું કાંઈ વાંધો નહીં, એને કઈ મસલો હશે ને, તેનો વિચારમાં હશે ને, કોઈ મુશ્કેલમાં હશે, બિઝી હશે ને, એટલે નહીં. આંખ આડા કાન કરતા જઈએ. કેમ કે ઇમામનો ઇશ્ક વધારે મેટર કરે છે. ઇમામની મોહબ્બત આટલી ઊંડાણના અંદર, દિલના અંદર હોય કે બીજું કોઈ ચીજ મેટર ન કરતી હોય. જો દુનિયા મારાથી રાજી થાય, દુનિયા મને સારું બોલે, આ દુનિયા તો ફાની છે, તો આપણે પોતાના અંદરની દુનિયાને સંભાળવાનું છે. દુનિયા તો આપણે કેટલું બી કરીએ, જજ જ કરવાની છે. પણ જે લોકો મોમિન હશે ને, મોમિનની મહેફિલમાં બેઠા છે, સારા માણસોની મહેફિલમાં, એ લોકો ક્યારેય જજ નહીં કરશે. તો હંમેશા મોમિનની મહેફિલમાં બેસવાનું અને શું કરવાનું છે? આપણે ઇમામનો ઇશ્ક કેવી રીતે વધે મારા દિલના અંદર, એવી મહેનત લેવાની છે. અમે એમ નથી કહેતા કે દુનિયાનો ધંધો ન કરો. તો અહીંયા ઘણા માણસો આપણે એમ કહેતા ને કે તમે હર લમ્હા તમે વિચાર કરો, નામ લ્યો, તો શું દુનિયાનું કામ ન કરે? મને જ એક બેને સવાલ કર્યો કે શું તમે જોબ પર જાઓ છો તો તમે જોબનું કામ નથી કરતા, zikr જ કરો છો? એવી વાત નથી હોતી. જ્યારે આપણા અંદર ઇમામની મોહબ્બત હોય ને, તો આપણે જે બી એક્શન કરતા હોય ને, કામ કરતા હોય, આપણા અંદર એક ખ્યાલ હોય કે જો મારા મોલા છે ને મને જોઈ રહ્યું છે. તો આપણે કોઈ બી કામ કરીએ ને બહુ પૂરી સાચાઈથી, ઈમાનથી કરીએ. એમાં જરા બી ખોટ ન કરીએ, જરા બી સુસ્તી કે ચીટિંગ કે કોઈ બી જાતની ખોટાઈ આપણે ન કરીએ. જ્યારે આપણે એવી રીતે કોઈ કામ કરીએ ને, તો ઓટોમેટિકલી આપણું કામ બી છે ને એ zikr બની જાય છે. કેમ કે આપણા દિલમાં ખ્યાલ હોય, જો મારાથી ને કઈ ગલતી ન થઈ જાય, કેમ કે મારા મોલા મને જોઈ રહ્યો છે. અને આ એ ખ્યાલ જે છે ને, એ જ મોલાની મહાબત છે. અને જેવી રીતે પોતાના દિલના અંદર જેવી રીતે બી સેકન્ડમાં ખ્યાલ આવી ગયો zikrનો, અને આપણે મોલાનું નામ લઈ લીધું. હાજરીમાં મેં શિકાગોના અંદર જે ફરમાન ફરમાવેલું છે કે તમે મીટિંગમાં હો, તમે સેકન્ડ બી મળે, કોઈને ખબર નથી કે તમે શું વિચાર કરી રહ્યા છો, તમે તમારો zikr કરો. એક સેકન્ડનો બી તમે 10મો હિસ્સો મળે તો તમે zikr કરો. તો એવી રીતે ખ્યાલના અંદર જ્યારે ઇમામ હોય ને, અને આપણે કામ કરતા હોય, દુનિયાના કામ કરતા હોય, એવી જ રીતે જ્યારે આપણે જમાતખાનામાં બેઠા હોય અને આપણે દુઆ પડતા હોય, આપણે પ્રિટેન્ડ કરતા હોય કે દુઆ પડીએ છીએ, પણ અંદર તો દુનિયાની બધી વાતો ચાલતી હોય. આને જ આપણે ઊંધું કરી નાખીએ કે દુનિયાના અંદર દુનિયાના કામ આ બદનને કરવા દેવાના, અંદર જે છે ને ઇમામનું નામ રાખવાનું. અગર આપણાથી એ મુમકિન છે આપણા માટે કે આપણે જમાતખાના અંદર પ્રિટેન્ડ કરીને દુનિયાની વાતો વિચાર કરતા હોય, જોબની વિચાર કરતા હોય, દુઆ બધી આપણે બરાબર હાથ બી ઉપાડીને સજદો બી કરીને બધું બરાબર પ્રિટેન્શન કરીએ. અગર આ પોસિબલ છે આપણા માટે, તેનો ઉલટ બી પોસિબલ છે. મતલબ શું? કે દુનિયાના અંદર બધું દુનિયાનું કામ આ બદનને કરવા દેવાનું, કસડી કરતી રહેવાની બદનને. દિલના અંદર એનું જ નામ રહેવું જોઈએ. તો આ છે શૈતાનની બાજી, અને આ શૈતાનની બાજીથી કેવી રીતે પોતાને બચાવવાનું, કેવી રીતે હંમેશા એની યાદગીરીમાં રહેવાનું. જેવી રીતે યાદગીરી વધે એવી રીતે ઇશ્ક બી વધતું જાય છે. પછી મોલા ફરમાવે છે આ ફરમાનમાં કે શૈતાનની બાજી ક્યારે પણ નહીં ખાશો. જે ખરાબ કામ છે, જે નાફરમાનીના કામ છે, તેનાથી દૂર રહેજો અને તમારું ઈમાન ઘણું મજબૂત રાખજો. તો અહીંયા એકચ્યુઅલી ઇમામ આપણે છે ને હોમવર્ક દઈ રહ્યા છે કે આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે ખરાબ કામ શું છે, નાફરમાનીના કામ શું છે. જો જ્યારે આપણે ખરાબ કામ લઈએ ને, ખરાબ જે છે ને એ બધા ધ હોલ હ્યુમેનિટી, આખી દુનિયાના માટે સેમ છે. કોઈ બી મઝહબમાં જાઓ, આપણે જઈએ તો મોરલ વેલ્યુઝ જે છે, મોરાલિટી છે, એ બધાને સિવિલ ડ્યુટી છે, બધાથી એક્સપેક્ટેડ છે. તો આપણે ક્યારે બી ખરાબ કામ ન કરવાનું. નંબર 1, એ તો બધાને આપણે ખબર છે કેવી રીતે સિવિલ રહેવાનું, કેવી રીતે આપણે એથિકલ વેલ્યુઝ જે છે એ ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે, કે આપણે સાચું બોલવાનું, ખોટું ન બોલવાનું, કોઈ સાથે ચીટિંગ નહીં કરવાની, કોઈને તકલીફ નહીં આપવાની. આ બધી વેલ્યુઝ જે છે આપણે જે શીખેલા છે, કોઈ બી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં જાય, કોઈ બી રિલીજનમાં જાય, સેમ છે. એના બાદનું પગથિયું છે નાફરમાની ન કર. ખરાબ કામ કોઈ બી મઝહબમાં સેમ જ છે. એ એક લેવલ છે.
ના ફરમાનીના કામ આ બીજું લેવલ છે, આ ઊંચું લેવલ છે. આ ઇસ્માઇલી માટે છે, મોમિને સાલિક માટે છે કે એને ખબર હોવા જોઈએ કે ના ફરમાનીના કામ શું છે. મારી દસોન બરાબર છે, મારો zikr બરાબર છે, મારી દુઆ બરાબર છે. ના ફરમાનીના કામ ઊંચા લેવલ ઉપર છે. ઇમામે મને કીધું છે કે જ્યાં સુધી આપણે દુનિયામાં છીએ ત્યાં સુધી તાલિબ ઇલ્મ છીએ, ત્યાં સુધી આપણે સ્ટુડન્ટ છીએ. શું હું ઇલ્મ હાસિલ કરી રહ્યો છું કે નહીં? આ ના ફરમાનીના કામ છે. તો આ બે પગથિયાની વાત થઈ રહી છે. ખરાબ કામ અલગ છે, ના ફરમાનીના કામ અલગ છે. આપણે ધ્યાનથી સમજવું છે. પછી મોલા ફરમાવે છે કે તમે તેનાથી દૂર રહેજો અને તમારું ઈમાન ઘણું મજબૂત કરજો. તો મોલા ફરમાવે છે કે જ્યારે તમે પોતે વિચાર કરીને જાણશો કે તમે ખરાબ કામ કરો છો કે નહીં, પછી ના ફરમાનીના કામ કરો છો કે નહીં, જ્યારે તમે બરાબર આમાં ધ્યાન રાખો છો, આનાથી દૂર રહ્યો છો, ત્યારે તમારું ઈમાન મજબૂત થાય છે. મતલબ શું કે અહીંયા ઈમાન પગથિયાની તાલીમ આપણે દઈ રહ્યા છીએ કે આહિસ્તા આહિસ્તા આપણું ઈમાન મજબૂત થતું જાય છે. ઈમાન ઘણું મજબૂત રાખજો. ના ફરમાનીના કામ જ્યારે આપણે ન કર્યા તો આહિસ્તા આહિસ્તા આપણું ઈમાન જે છે મજબૂત થતું જાય છે. કેમ કે ઇમ્તિહાન તો આવે, શૈતાનની બાજી તો આવે, પણ આપણે પોતાના ઈમાનને મજબૂત રાખવાનું છે કે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને પોતાને યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે આપણે ફરમાન બરદારી કરીએ છીએ, શૈતાન એના જ પાછળ લાગેલો હોય છે. શૈતાન જે છે ને ડિફોલ્ટ પર આખી દુનિયા ચાલતી હોય ને, ખરાબ કામ કરતી હોય, એમાં ઇસ્માઇલી બી કે નોન ઇસ્માઇલી બધાય છે. શૈતાન એની નથી પડી હતી. શૈતાન કેના પાછળ ભાગે છે? જે લોકો ઇલ્મ હાસિલ કરીને સમજવા માંડી જાય છે કે ના ફરમાનીના કામ શું છે અને હું ઇમામથી કેવી રીતે કરીબ આવું, ઇમામના ઇશ્કમાં ક્યારે કેવી રીતે આગળ વધું, શૈતાન એના જ પાછળ લાગે છે. તો બીજા વર્ડમાં આપણે શું કહીએ કે શૈતાન જે છે ને સિરાતલ મુસ્તકીમ પર બેઠો છે કે કોણ ભાઈ બેન ચાલી રહ્યા છે. જે લોકો ચાલવા માંડે છે ને એના પાછળ લાગી જાય છે. જે લોકો ઊભા છે, જોવે છે ખાલી હા સિરાતલ મુસ્તકીમ છે, એને પછી એની ફિકર નથી હતી, કેમ કે લોકો ચાલી નથી રહ્યા. પછી ઇમામ ફરમાવે છે, નેરોબી 3 ઓક્ટોબર 1905 નો ફરમાન છે કે તમે જ્યારે હેવાન જેવા નથી, આટલું જ ફરમાન આપણે સમજી ગયા. કેની વાત કરી રહ્યા છે કે જે લોકો સમજી લીધું કે અમે હેવાન નથી, અમે ઇન્સાન જેવા દેખાય છે, ઇન્સાન સ્વરૂપમાં છે, એટલું જ નહીં, ઇન્સાનના રીતે આપણે જીવી બી રહ્યા છીએ. જાનવર જેમ નથી જીવી રહ્યા, ઇન્સાનના જેમ જીવી રહ્યા છીએ. પણ ઇન્સાન જેવા છો તો લાજમ છે કે તમારે શૈતાનની બાજી ખાવી નહીં. આપણે સમજી ગયા કે આપણે હેવાન નથી, ઇન્સાન છીએ, તો શૈતાનની બાજી નહીં ખાવાની. કેમ કે ઇન્સાનને જ પડી હોય ને કે પોતે બાજીમાં ન આવે. જે લોકો હેવાનની જેવી જિંદગી ગુજારે છે એ લોકોને નથી પડી. તે લોકો અહીંયા હશે બી નહીં ઇલ્મ જ્ઞાનની ક્લાસીસમાં, કેમ કે લોકોને સમજ જ નથી કે અમારી જિંદગી અમે વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. એ હેવાનની જિંદગીમાં રાજી છે અને એ લોકો ચાલી રહ્યા છે. પણ જે લોકો સમજી જાય છે કે અમે ઇન્સાન છીએ, એ લોકો માટે ઇમામ ફરમાવે છે કે જો જ્યારે તમે સમજી ગયા ને, હવે તમે શૈતાનની બાજી નહીં ખાઓ. અગર શૈતાનની બાજી ખાશો તો તમે ઇન્સાન નથી પણ આ મુલ્કના હેવાન જેવા છો એમ સમજવું. ખુલ્લમ ખુલ્લા ઇમામ ફરમાવે છે કે અગર ઇન્સાન આપણે સમજી ગયા, પોતાને અક્કલ આવી ગઈ, અક્કલ આવવાના બાદ જ્યારે આપણે આ ચીજ ઉપર ધ્યાન ન દીધું અને રસ્તા પર આપણે કાયમ ન રીધા તો શું થયું? તરત જ આપણે હેવાનિયતના અંદર આવી ગયા. તો મુલ્ક જે વાત થાય છે, કયો મુલ્ક? આપણો આ મુલ્ક, આ જે યુનિવર્સ, આપણો આ કન્ટ્રી, આપણું મુલ્ક, એના અંદર આપણે જેવી રીતે એક મુલ્કના અંદર રહેવા વાળા માણસો સારા હોય તો મુલ્કની તરક્કી થાય, રિસ્પોન્સિબલ હોય, અકાઉન્ટેબલ હોય, જે સિવિલ ડ્યુટી ફુલફિલ કરતા હોય ને, કન્ટ્રીના જે હુકુમ હોય એને પાલન કરતા હોય તો મુલ્કની તરક્કી થાય. પણ જ્યારે આ મુલ્કના અંદર શૈતાન રાજા બનીને બેસી ગયો તો એ મુલ્કની તરક્કી તો નહીં થાય. કેમ કે શૈતાનનો મકસદ એ છે મુલ્ક તૂટે, ખરાબ થાય, એ જાનવરના જેવું રહે. તો પછી ઇન્સાન થયા એના બાદ બી આપણે ઇન્સાન જેવા ન રહ્યા તો પછી તરત જ હેવાન જેવા બની જશું. પછી આ ફરમાન મુંજવણી 2 નવેમ્બર 1903 નું છે. મારા ફરમાન છે, જે કોઈ નાનપણથી અમારા દીનની કિતાબ યાની ઇલ્મ પડેલા હશે, નાનપણથી હંમેશા જમાતખાને આવતા હશે, કોઈનું હરામનો માલ નહીં ખાતું હોય,
કોઈની બદનજરથી નહીં જોતા હોય કે કોઈની પણ બાજી ખાનાર નથી. નાનપણથી જ બચ્ચાઓને દીનની કિતાબ શીખાડો, હંમેશા તેમને જમાતખાનામાં મોકલો, ભાઈ બહેનોમાં બદનજર કરો નહીં. એવી રીતે ચાલશો તો કોઈની બાજી ખાશો નહીં. તમે હિંમત કરો, દીનના રસ્તા ઉપર ચાલો અને હંમેશા દીનનો ખ્યાલ કરતા રહો, તો તમે શૈતાનની બાજીમાં આવનાર નથી. અહીંયા મોલા ફરમાવે છે ઇલ્મની અહેમિયત મોટા થવા બાદ નહીં, આપણા ઘરના અંદર આપણા બચ્ચા હોય, બચપનથી એ લોકોને ઇલ્મ જ્ઞાનની ચોપડીઓની તાલીમ દેવી જોઈએ, બચપનથી. અને જ્યારે ન દીધી અને આપણે મોટા થઈને ઇલ્મ હાસિલ કરી રહ્યા છીએ, શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અહીંયા કોઈ ગિલ્ટ કરાવવાની કે આપણે દિલના અંદર ખરાબી થાય કે મને તો કાંઈ મળ્યું નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં. જ્યારે જાગ્યા ત્યારે સવાર, આપણે અહીંયા તો પૂગી ગયા ને, શુક્ર મોલાના. પણ હવે આપણી ડ્યુટી બની જાય કે આપણે જ્યાં બી બચ્ચા જોઈએ, આપણે એની પૂરી કોશિશ હોવી છે કે નાનપણથી એ લોકોને ઇલ્મ જ્ઞાનની ચોપડીઓ હાથમાં હોય, જમાતખાનાની હાજરી હોય. અગર ફિઝિકલ જમાતખાને નથી પૂગી શકતા કોઈ બી રીઝનથી, તો એ લોકોને સમજ હોવી જોઈએ કે જમાતખાનું અહીંયા બી છે અને એને કેવી રીતે પાક રાખવાનું છે. કોઈના હરામ માલ નહીં ખાવાનું, બદનજર નહીં કરવાની. આ તો અમાલની પાકીઝગીની વાત છે. અમાલની પાકીઝગી બી બહુ મોટો ટોપિક છે અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે આને ટોપિકને બી ઉપાડશું, કેમ કે આપણે ફ્રેન્ડ્સે રિક્વેસ્ટ કરી હતી, તો આપણે એની પર ડિસ્કસ કરશું કે અમાલની પાકીઝગી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે આપણે અમાલને પાક રાખીએ ને, હંમેશા હર લમ્હા આપણે પોતાને જોવું જ પડશે. એવું હોય ને કે આ પ્રેક્ટિસથી આવે છે, અને હું આ મિસાલ ઘડી ઘડી દઉં છું કે આપણે એવી રીતે ચાલવાનું, ધીરજથી, ઠંડાઈથી, સુકૂનથી, કે જે આપણી થિંકિંગ હોય કે આપણે જે બી વિચાર જે આપણે કરતા હોય એ આપણે હંમેશા જોવાનું, પોતાને વિચાર કરતા જોવાનું કે આપણે અહીંયા છીએ અને આપણી અક્કલ જે છે ને આમ જોતી હોય. આ એક પ્રેક્ટિસથી આવે. ક્યારે પ્રેક્ટિસથી આવે? જ્યારે આપણે એવરી ડે પોતાની નાળ તપાસીએ ને અને વિચાર કરીએ ક્યારે જોઈએ આવો આના માટે ખરાબ વિચાર કર્યો અને મને ખબર નથી, હવે હું જ્યારે વિચાર કરું છું ત્યારે મને સમજ પડે છે. આહિસ્તા આહિસ્તા પોતાને ટોકતા રહેવાથી અને પછી ઇલ્મ જ્ઞાનની મહેફિલમાં બેસવાથી વધારે ને વધારે અક્કલ જે છે ને ઇલ્મથી શાર્પ થતી જાય અને zikરથી, ઇબાદતથી બી હિંમત આવતી જાય. તો ઇલ્મથી છે ને અક્કલ ખુલતી જાય તો આપણી જે સમજ જે છે ને ઉપરથી આપણે પોતાને જોઈ શકીએ. ઇન્સાન જે જિંદગીમાં બેભાન ગફલતની જિંદગી ગુજારતો ને જાનવરની પોતાની જોવાની જે બી ચાલે છે ચાલે છે, પણ જ્યારે આપણે પોતાની અક્કલને વધારીને તો પોતાને જોઈ શકીએ કે હું કેવી રીતે હું પોતે બિહેવ કરી રહ્યો છું. જ્યારે પોતે પોતાને જોવે ને તો પોતાને રોકી બી તો શકે ને. આ એક સમજ છે, આ એક અક્કલની વાત છે. આ પ્રેક્ટિસથી આવે છે અને પ્રેક્ટિસ માટે એવરી ડે પોતાની નાળ તપાસવાનું બહુ જ જરૂરી છે. તો અમાલની પાકીઝગી પર આપણે જેટલી વાત કરીએ એટલી ઓછી છે, પણ આ પહેલો પગથિયો છે. પાકીઝગી મતલબ પ્યોરિટી, સફાઈ. આપણા અમાલને એકદમ સાફ અને પાક રાખવાના. પાકીઝગી ઉર્દુ વર્ડ છે, પ્યોરિટી ઇંગ્લિશ વર્ડ છે. સાફ અને પાક રાખવાના. જ્યાં સુધી આપણે પોતાના અમાલની મિસ્ટેક્સના અંદર છીએ, તો આ છે ને કેટેગરી જ્યારે આપણે ઇમામનો ફરમાન પહેલે વાંચ્યો, ખરાબ કામ ને ના ફરમાનીના કામ. અમાલની જે ચીજ છે ને એ ખરાબ કામના અંદર આવે છે. આ પહેલું પગથિયું છે. ના ફરમાની એના બાદ છે. તો જ્યાં સુધી આપણે ખરાબ કામમાં અટકેલા છીએ, આપણે ફરમાનબરદારી ક્યારે કરશું? અને અગર આપણે સમજી ગયા છે ખરાબ કામ શું છે અને આપણે આમ થાય છે, આમ થાય છે, તો જો ઇમામનું ફરમાન છે કે તમે એક પગથિયું આગળ વધો અને 3 પગથિયા પાછળ વળ્યા જાઓ, તો તમે જ્યાં પૂગવાનું છે ત્યાં કેવી રીતે પૂગશો? આ તો આમને આમ થાય છે. નહીં, આપણે આગળ વધવાનું છે. ઠીક છે, ગલતી થાય છે, આપણાથી ગલતી થાય છે, ઇટ્સ ઓકે, પોતાને ફોરગીવ કરી દેવાનું. પણ ફોરગીવ કરવા સાથે પોતાની અકાઉન્ટેબિલિટી બી સેટ કરવાની કે ઠીક છે, આજે હું આ મિસ્ટેક કરી, હવે મને પાછી નથી કરવાની. અને આ જે ચીજ છે, આ ડાયલોગ છે, પોતાના માટે છે, કોઈ બીજા માટે નથી. અને પોતાને પંપાળવાનું નથી હોતું.
આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કસણીની જે મિસાલ કલામે મૌલામાં મૌલા ફરમાવે છે ને, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે. કસણી જે છે ને એ કુરબાનીની સમજ છે કે આપણે પોતાની કસડી પોતે જ ગોતવી પડશે ને કરવી જ પડશે. જ્યાં સુધી આપણે કહીશું ને સોકે થઈ ગયું ને વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, કાલે કરશું. શૈતાન છે ને બહુ મહાબળવંત કહીએ, એ જ્યારે આપણે પોતાને પંપાડશું ને તો શૈતાન તો રાજી ખુશી બેઠશે. તો એટલે આમાલની પાકીઝગી બહુ મેટર કરે છે, પણ આમાલની પાકીઝગી પહેલો પગથિયો છે. જ્યાં સુધી આપણે ખરાબ કામમાં અટકેલા છીએ, આપણે ફરમાન બરદારીને ક્યારે સમજશું? તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આ બે ફરકને સમજીએ. પાછું હું કહું છું કે જો કોઈ બી ક્રિશ્ચન હોય, એ બી એ કહેશે કે હું ખોટું ન બોલું કેમ કે મારા મઝહબે મને શીખાડ્યું છે, મને ચીટિંગ નથી કરવી. કોઈ હિન્દુ પાસે ચાલ્યા જાઓ કે કોઈ બુદ્ધિસ્ટ પાસે ચાલ્યા જાઓ કે કોઈ સુન્ની પાસે ચાલ્યા જાઓ, કોઈની બી વાત કરો, ખરાબ કામ જે છે ને બધાય માટે સેમ છે. જ્યારે આપણે સ્માઇલી થયા અને આપણી ચાહત છે કે આપણે આગળ વધીએ, તો ખરાબ કામની સમજ એના ઉપર આપણે તરત જ અમલ કરવું ને પોતાને સુધારવાનું, અને પછી આપણે આગળ વધીને સમજીએ કે હવે હું સ્માઇલી છું તો હું કેવી રીતે ફરમાન બરદારી કરું અને કેવી રીતે સારું થાઉં. આવી ફરમાન છે, ફરમાનના અંદર ઇમામ આમાલની વાત કરી રહ્યા છે. પણ જ્યારે આપણે ફરમાનની સમજમાં ઊંડાણમાં ઉતરીએ છીએ ત્યારે આપણે સમજવું પડશે કે જો ઇલ્મ જ્ઞાનની સમજથી આપણે ખબર પડે કે પગથિયા છે, અને જ્યારે આપણે પગથિયાની સમજ જાણીએ અને સમજીએ તો આપણે સમજ પડે છે કે આમાલની જે પાકીઝગી છે ને એ પહેલો પગથિયો છે. એનાથી હવે આપણે આગળ વધવાનું છે. તો બહુ સખ્તીથી પોતાની નાળને તપાસવું છે અને કસડી કરવી છે કે ચાબુક લઈને આ જે શૈતાન જે છે ને આપણી જે મન જે છે ને એને મારવાનું છે. કેવી રીતે મનને મારીએ આપણે, એવી રીતે સજા દઈએ, એવી રીતે પનિશ એને કરીએ, એવી કસડીમાં રાખીએ. શું મતલબ? એવી કુરબાની કરીએ કે એ પોતાનું માથું નો કાઢે આપણા સામે, એ આપણા કંટ્રોલમાં રહે. કેવી અજીબ વાત છે ને કે મૌલાનું એક ફરમાન છે કે આ ઘોડાગાડી જાતી હોય તો ઘોડાની જે ઓલું હોય રસ્સી આપણા હાથમાં હોય ને ઘોડો આગે ચાલતો હોય ને આપણે ઘોડાને પકડવું. હવે એને ઊંધું કરી નાખીએ કે માણસ ચાલતો હોય ને ઘોડાના ઉપર હોય, એમ થાય ક્યારે? નો થાય ને. તો આ કેવી રીતે આપણા સાથે થઈ રહ્યું છે કે આપણે છીએ ને આપણા પર ઘોડાએ રસ્સી બાંધેલી છે, જાનવર ઘોડો છે કે આપણે છીએ? આવી રીતે જ્યારે પોતાની નાળ તપાસીએ, પોતાને ગુસ્સો કરીએ, પોતાને આપણે શક્તિમાં રાખીએ, ત્યારે આપણા અંદર બદલાવ આવે. અને કોઈ બીજાને કરવાની વાત નથી, પોતાના અંદર પોતાને શીખવાની વાત છે. આ ઇમામ અને મોમિનના વચની વાત છે કે મોલા જો આવી મારી હાલત છે, આવી મારી નાગરદાઈ છે, પોતાને પછી એવી કસણીથી સમજાવવાનું, શીખવાનું અને પોતાના અંદર ચેન્જ લાવવાનું. હાઈ ટાઈમ છે કે પોતાના અંદર ચેન્જ લાવવાનું. પછી મોલા ફરમાવે છે કે નાનપણથી જે બચ્ચાઓને દીનની કિતાબ શીખાડો, હંમેશા તેમને જમાતખાના મોકલાવો, ભાઈ બહેનોમાં બદનજર કરવું નહીં, એવી રીતે ચાલશો તો કોઈની બાજી ખાશો નહીં. જ્યારે આપણે એવી રીતે સાવચેતીમાં ચાલીએ, બાજી નહીં ખાશું. સીધી સીધી ઇમામ ફરમાવે છે, આ હકીકત છે, આમાં કઈ કોઈ કમી નથી. આ ઇમામની વાત છે. અગર આપણે માનશું, શૈતાની બાજીમાં નહીં પડશું, સીધી સીધી વાત છે. તો કેમ આપણે શૈતાનની બાજીમાં જઈએ છીએ? કેવી રીતે? કેમ કે આપણે ઇમામની ફરમાનબરદારી કરી છે, ઇમામની વાત માની છે? તમે હિંમત કરો. હિંમતને સમજવું હોય, કલામે મૌલામાં આખો ચેપ્ટર છે હિંમત ઉપર. એનો ખુલાસો તમને કહું, જે લોકો ઇલ્મ હાસિલ કરે છે ને એ લોકો જ હિંમત રાખી શકે છે. દીનના રસ્તા ઉપર ચાલો અને હંમેશા દીનના ખ્યાલ કરતા રહો. ચાલવાનું છે અને મગજના અંદર ખ્યાલ ભરીને રાખવાનું છે. તો જો એક ખ્યાલ હોય કે ઓલાએ શું કીધું, આ કેમ છે, ઓલી શું કરતી હશે, પંચા છે, આવી ખ્યાલ છે. અને બીજું ખ્યાલ શું છે, આ એમ નુકતો હું એ વાંચ્યો, કુરાનની આ આયત વાંચી અને ફરમાનની આ વાત હતી, આ બે તો મળે છે. તો પછી ઓલી આયત શું હતી, આ નુકતો શું હતો, આ બી એક ખ્યાલ છે ને, આ બી તો એક વિચાર છે ને. તો જ્યારે આપણે આ વિચારના અંદર રહીએ તો શૈતાનની બાજી, શૈતાનના ટ્રેપ્સ માં ન આવીએ. બાજી મતલબ ટ્રેપ્સ, કે જ્યારે આપણે પોતાના ખ્યાલાતને, બીજાઓની પંચાત કે કોઈ બી ચીજની ફાલતુ વાતો હોય એને હટાવીને ઇલ્મની વાતો, ઇલ્મના નુકતા ઉપર આપણે વિચાર કરતા હોય કે અચ્છા આ ચીજ છે, આવી રીતે છે, આવું ડાયરેક્શન છે, આમ છે, પોતાના અંદર રિવ્યુ કરતા હોય ઘડી તો શું થાય
કે ખ્યાલમાં બી તો ફરક આવી ગયો. હવે આપણા મગજના અંદર જે ખ્યાલ છે બહુ ઊંચો ખ્યાલ થઈ ગયો, ઇલ્મી ખ્યાલ થઈ ગયો, ઇમામની ફરમાનબરદારીનો ખ્યાલ થઈ ગયો. જ્યારે મોમીને સાલિક આવા ખ્યાલ કરે છે ત્યારે સારા સારા ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. કેમ કે પછી ફરમાન વાવવામાં આવ્યું ને, દિલની જમીન, દિમાગની જમીન નરમ થઈ. જ્યારે એમમાં આપણે કસની કરીએ, એમ પર વિચાર કરીએ તો પછી ઇલ્મના અંદરથી સારા સારા નુક્તા, સારી સારી સમજ પેદા થાય. ત્યારે એ મોમીને સાલિકની તરક્કી થાય. પછી શું ફરમાવે છે કે તમે હિંમત કરો, દીનના રસ્તા પર ચાલો અને હંમેશા દીનનો ખ્યાલ કરતા રહો તો તમે શૈતાનની બાજીમાં આવનાર નથી. તમે શૈતાનની બાજીમાં નહીં આવશો. કેમ? જગ્યા જ નથી શૈતાન માટે. શૈતાન ત્યારે આવે જ્યારે મગજના અંદર, દિલના અંદર જગ્યા હોય. અરે જગ્યા જ નથી ભાઈ, અમે તો મસરૂફ છે પોતાના ઇલ્મ જ્ઞાનના શીખવાના અંદર. ભાગી જશે, કેમ કે ટકી જ નથી શકતો માં. પછી આ ફરમાન છે મુંજવણી 5 નવેમ્બર 1903 નો. મોલા ફરમાવે છે તમે ઘણી હિંમત રાખો અને અમારી ખિદમત કરો. અહીંયા જે છે મોલા ખિદમતની વાત કરે છે. પછી ખિદમતના સાથે મોલા શું ફરમાવે છે? તમારું ઈમાન તથા દિલ હંમેશા સાફ રાખો. જે માણસનું દિલ સાફ છે તે કદી પણ શૈતાનની બાજી ખાતો નથી. નાદાન બેદિલ માણસની ગરદન ઉપર શૈતાન સવાર થઈ જાય છે. ઘોડાને જેમ ખીચી લઈ જવામાં આવે છે તેમ ખીચતો જાય છે. તેવી રીતે માણસની હાલત છે, તેવી રીતે તે માણસની હાલત છે. તમે તમારા દિલ સાથે બરાબર ચોકસી કરો કે કોઈ પણ આવીને તમને બાજી આપે નહીં. તમારા દિલમાં એકબીજા ઉપર હસદ રાખશો નહીં. કોઈ પણ વખત તમારા દિલમાં હસદ ભરાઈ આવે તો ઘણો જ ખરાબ છે. એક માણસ કહે કે હું મોટો થાઉં અને બીજાઓ કહે કે હું મોટો થાઉં. બીજાઓ કહે કે હું મોટો બનું, પણ દુનિયાની મોટાઈ કાંઈ કામની નથી. હસદ કોઈનો રાખશો નહીં. હસદથી શૈતાન રાણ્યો ગયો અને મલૂન બન્યો. એ વિશે તમે ઇલ્મ અને જ્ઞાનમાં પડો છો અને તમને ખબર છે કે અઝાઝિલ મલાઈક હતો. તે મલાઈક મટીને શૈતાન કેમ થયો? એ ફેરફાર હસદના લીધે થયો. માટે તમે કદી પણ તમારા દિલમાં કોઈની હસદ કરશો નહીં. હસદ તે આસ્તે આસ્તે ઈમાનમાં ખલલ પાડશે. માટે હસદ કદી પણ કરતા નહીં. તો અહીંયા શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે? મોલા ફરમાવે છે કે તમે હિંમત રાખો. અને આપણે જાણીએ છીએ કે હિંમત એમથી આવે છે. જ્યારે ઇલ્મ આવે, જ્યારે હિંમત આવે તો ખિદમત બી આવે. કેમ કે એબિલિટી વધે ને. ખિદમતના સાથે શું થાય છે કે શૈતાન હર જગા તૈયાર જ બેઠો છે. ખિદમતના અંદર અગર આપણા અંદર હ્યુમિલિટી નથી, આપણા અંદર એવા ખ્યાલ આવે કે હું મોટો, મારું નામ થાય, મારું હું થાય, અને કોઈ બી ખિદમત માટે આપણા અંદર એવા ખ્યાલ આવતા હોય કે હું મિસાલ આપીશ અને માફીના સાથે હાથ જોડીને હું મિસાલ આપીશ, કેમ કે આપણે શીખી રહ્યા છીએ અને આપણે બહુ સખ્તીથી પોતાની તપાસ કરીને શીખવાની જરૂર છે. કે જ્યારે એક મિસાલ કે કોઈ પાઠ ઉપર આપણે ડ્યુટી મળી તો આપણા અંદર હું પડાવે કે હું પાઠ પર બેઠી, હું મોટી. આવા વિચાર આવ્યા ને, એ ખિદમત તો બધી ખતમ થઈ ગઈ, બધી ઝાયા થઈ ગઈ. તો આજીજી જે છે, હ્યુમિલિટી છે, એ બહુ જ નમણન જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ડ્યુટી ક્યાંની? બહુ સારી શૂઝ કંપનીની. શૂઝ કંપની જ્યારે આપણે જમાતના જૂતા પાડીએ ને તો આપણે વિચાર કરીએ કે જો આ મારી હેસિયત છે કે હું જમાતના ગંદા જૂતા પાડું. અને અમેરિકામાં તો એવું કાંઈ નથી, વેસ્ટર્નમાં તો એવું કાંઈ નથી. પણ કોઈ વરસાદ હોય કે બિચારા કોઈ કામથી આવતા ને ગંદા જૂતા હોય અને આપણે ઉપાડીને રાખીએ તો આપણા અંદર એક હ્યુમિલિટીની ફિલિંગ આવે કે જો મારી હેસિયત જે છે ને એ જમાતના જૂતાના નીચે છે. એવા વિચાર કરે ને જ્યારે મોમિન તો પોતાના અંદર બહુ નમ્રતા રાખે, પોતાના અંદર મોટાઈ, હું મોટી, એવા વિચાર કરે તો એની ખિદમત તો બધી ઝાયા થઈ ગઈ. શું થયું પછી? એ પ્રિટેન્શનની ખિદમત થઈ, ઉપરની ચીજો થઈ, એમાં કોઈ ફાયદો નહીં. એવી ખિદમત કરીને ફાયદો શું? જ્યાં સુધી આપણે અક્કલથી સમજીને આવી ચીજોને પોતાના અંદર પરખ કરીને પોતાને સુધારશું નહીં તો કેટલી બી આપણે ખિદમત કરીએ ને બધી નુકસાન છે, કઈ ફાયદો નથી.
કેમ કે જેટલી વખત આપણી ખિદમત પર બેસીએ આપણા અંદર હું પણ આવે છે તો જે આપણે zikr બી કરીએ ઇબાદત બી કરીએ એ ખિદમત શું થાય છે એ બધું આપણી સેવિંગ જે આપણે મહેનત કરી હતી બધી ચીજની એ ખાલી કરી નાખે છે તિજોરીને તો જ્યારે બી આપણે કોઈ બી ખિદમત કરીને અને આપણા અંદર હું પણ આવ્યું તો એ બધી ખિદમત જે છે એ ઝાયા થઈ એના કરતા તો ન કરો ખિદમત કેમ કે જ્યારે મોલા ફરમાવે છે કે 3 જાતના માણસો છે કે જે જમાતખાને જાય અમુક માણસો છે ને જ્યારે જાય ને જેવા જાય ને એવા આવી જાય કાંઈ ને કાંઈ કમાયું બી નહીં કાંઈ ગુમાવ્યું બી નહીં એક બીજા જાતના માણસો એ લોકો જાય અને ગુના લઈને આવે અરે જમાતખાના ઇબાદતની જગ્યા તમે ગુના લઈને આવો એવા કેવી રીતે થતું હશે એવી રીતે જ્યારે મોલા ફરમાવે છે થાય છે જ્યારે ઇલ્મ આપણે વાંચીએ છીએ સમજીએ છીએ અને એક જાતના માણસો કે જ્યારે જાય છે તે લોકો સારા અમાલ કમાવીને લાવે છે તો આપણે કોણસી કેટેગરીમાં થવાનું છે સવાલ એ થાય છે તો કોઈ બી જાતની આપણે ખિદમત કરતા હોય ને આપણા અંદર હું પણ હોય યા આપણે ખિદમત કરતા હોય ને આપણા અંદર હસદ થાય બીજા માટે ખિદમત આપણે ન કરતા હોય ને બીજાને જોઈને આપણા દિલ બળતું હોય કોઈ બી કેટેગરીમાં આપણે આવતા હોય નેગેટિવિટીમાં આપણું બહુ નુકસાન છે બહુ નુકસાન છે જ્યારે આપણે નમીને ખમીને ચાલતા હોઈએ બીજાઓને આપણે આગળ વધારીએ અને પોતાને પાછળ રાખીએ જૂતાઓના જમાતના જૂતાના નીચે રાખીએ એવી રીતે પોતાના અંદર નમ્રતા રાખીએ એવા મોમિનને આખિરતમાં બાદશાહત મળે છે આ કુરાનમાં છે ગિનાનમાં છે ફરમાનમાં છે કે જે લોકો નમી ખમીને ચાલે છે એ લોકો જ બહુ મોટા એ લોકોને ખિલાફત અને બાદશાહત મળે છે તો આપણને આપણી નાળ તપાસવી પડશે કે જે બી આપણે ખિદમત કરીએ છીએ કેવી રીતે કરીએ છીએ આપણા અંદર કેવા ખ્યાલાત છે અગેન કોઈને બતાવવા નથી આપણા પોતા માટે છે બીજાઓ માટે નથી આ પોતાના માટે છે તો ખિદમત ઇમામની રહેમત છે પણ ખિદમતમાં બી આપણે બહુ શેતાનની બાજીમાં આવી શકીએ છીએ અને બહુ નુકસાન કરી જઈએ છીએ આપણું તો આપણે પોતાને તપાસ કરવાનું છે કે શું આપણે કરી રહ્યા છીએ જ્યારે આપણે સમજી સોચીને નમ્રતા સાથે ખિદમત કરીએ તો આપણું ઈમાન મજબૂત થાય કેમ કે સારા અમલ છે ખિદમત સારું કામ છે ઇમામ રાજી થાય છે આટલી જ ખિદમત આપે છે પણ ખિદમતના અંદર બી આપણે ધ્યાન રાખવું પડે જે લોકો સાચા દિલથી સાચાઈથી ખિદમત કરે નમ્રતાથી ખિદમત કરે એ લોકોનું ઈમાન મજબૂત થતું જાય કેમ એ લોકોએ પોતાનું દિલ સાફ રાખેલું હોય હવે કોઈ માણસ એવું બી ખિદમત બી કરતા હોય અને અંદર હસદ બી કરતા હોય ગેલા બી કરતા હોય દિલના અંદર કોઈ જબાન તો આપણે બહુ સારા ને બધા સારા દેખાય આપણે બધી જે વાત કરી છે દિલના અંદરની વાત કે આપણે દિલના અંદર શું વિચાર છે દિલના અંદર આપણે શું ખ્યાલ કરીએ છીએ હસદ કરીએ છીએ પોતાને મોટું સમજીએ છીએ બીજાઓને જજ કરીએ છીએ ગિબત કરીએ છીએ અંદર દિમાગના અંદર ખ્યાલાતના અંદર આ બધું આપણા માટે બહુ જ નુકસાનનું કારણ બને છે અને શૈતાન રાજી થઈને આપણે ખીચે છે જેવી રીતે આપણે ઘોડાને ખીચીએ અને શૈતાન આપણા ઉપર બેસીને આપણે ગધેડાના જેમ ચલાવતો હોય વિચાર કરીએ આપણે કે આપણે શું ગધેડા છીએ ઘોડા છીએ કે શૈતાન આપણે ખીચીને જે ડાયરેક્શન પર લઈને લઈ જાય છે આપણે ઇન્સાન છીએ આપણે અશરફુલ મખલુકાત છીએ ઇન્સાનની અકલના દ્વારા દુનિયાના અંદર ઓલા કે ને ડાયનોસોર ને મોટા જાનવરો મોટા છે ઇન્સાને બધાને કંટ્રોલ કરી લીધું કેમ ઇન્સાનના પાસે અક્કલ છે તો કેવી રીતે શૈતાનને આપણે કંટ્રોલ ન કરી શકીએ અક્કલથી કંટ્રોલ થાય અક્કલ ક્યાંથી આવે ઇલ્મથી આવે ઇલ્મ જ્યારે આપણે સમજશું ઇલ્મ ઉપર અમલ કરશું ઇલ્મના રસ્તા ઉપર રહેશું ઇલ્મ વાળાની સોહબતમાં રહીશું ત્યારે આપણી અક્કલ વધતી જશે ને આપણે એવી એબિલિટી આવશે કે સમજી જાય કે આપણે ક્યાં ભૂલ કરીએ છીએ અને એ ભૂલોને આપણે સુધારતા જઈએ તો અહીંયા જી મોલાએ ફરમાવ્યું કે હસદ જે છે ને બહુ જ ખતરનાક બીમારી છે હસદ એવી આગ છે કે બધું બાળી નાખે છે તો હસદ જેવી ખતરનાક બીમારી કોઈ નથી તો હસદને પોતાથી બહુ બચાવવું જોઈએ અને મોલાએ અઝાઝીલનો બી દાખલો આપણે આપીએ છીએ અને આપણે ખબર છે કે કેવી રીતે અઝાઝીલ કહેવામાં આવે કે 36 કરોડ કિતાબા પડ્યા પણ ભીતર ભેદ ના પાયા તો હું જ્યારે એમ કહું કે આપણે ઇલ્મ તો અઝાઝીલે તો ખૂબ ઇલ્મ હાસિલ કર્યો હતો પણ ઇલ્મના અંદર જે નમ્રતાનો લેસન હતો કચાશ રહી ગઈ તો ઇલ્મ તો હાસિલ કરવાનું છે
પણ એલના પર અમલ બી તો કરવાનો છે, કેમ કે એલના અંદર બી તો બાજી છે. શૈતાન બરાબર ઓળખીને સમજીને આપણે બાજી આપી છે. તો આપણે વિચાર કરવાનો છે કે આપણે ક્યાંથી બાજીઓ આપણા ઉપર આવી રહી છે. મારા ખ્યાલથી હું સ્કીપ કરી દઉં છું, કન્ક્લુઝન પર આવી જાય કેમ કે ટાઈમ આપણી પાસે ઓછું છે. તો અહીંયા કેવી રીતે શૈતાન આપણા અંદર આવે છે? શૈતાન બરાબર આપણે તપાસીએ છીએ કે આપણે ક્યાં ઉભા છીએ, જાનવરની જિંદગી જીવી રહ્યા છીએ કે આપણે ઇન્સાન બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. ફરિશ્તા તો દૂરની વાત છે. ઇન્સાન બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ કે જાનવરની હાલતમાં જ રાજી ખુશી છે, બેભાન છીએ, ગફલત છીએ. શૈતાન એ પેલે જોવે છે. પછી જ્યારે એ મોમિને સાલિક પોતાને ફરિશ્તો બનવાની કોશિશ કરતો હોય તો શૈતાન બરાબર પાછળ લાગી જાય છે અને જોવે છે ક્યાં આની ભૂલ છે, ક્યાં કચાશ છે ઈમાનના અંદર. એવી રીતે એને હું ફેર આપું, એના અંદર ફરેબ આપું. જ્યારે બી આપણે કોઈ બી ચીજ સમજીએ અને એનામાં આપણે બરાબર રેગ્યુલર ન હોઈએ, આપણે ક્યારેક યાદ રાખીએ, ક્યારેક ભૂલી જઈએ, એ કમજોરી છે, કચાશ છે. આપણે બરાબર ધ્યાનથી યાદગીરીમાં રહેવાનું છે. અને આ કેવી રીતે આવે? પ્રેક્ટિસથી આવે. અને પ્રેક્ટિસ ક્યારે શરૂ થાય? જ્યારે આપણે પોતાના સાથે પોતે બેસીએ, ચોપડી પેન્સિલ લઈએ, તારીખ નાખીએ કે આજના દિવસમાં હું આવા ગુના કર્યા. તો ક્યારેક વર્ષના બાદ જ્યારે જૂની ચોપડીમાં જઈને આપણે જોઈએ ને કે જો આ વર્ષના અંદર મેં આટલું પોતાને સુધારી નાખ્યું, કે મારા અંદર આ ભૂલ મને દેખાતી હતી, હવે આ ભૂલ મારા નથી કરતી. એવી રીતે પોતાને તપાસવું પડશે. પછી જ્યારે આપણા અંદર ગુરુર છે, પોતાના અંદર કોઈ બી જાતની ફખર છે, પોતાને સમજીએ છીએ, પોતાને મોટું કરીએ છીએ, આ બધા જાતના ગુના છે જે આપણે ફરમાનમાં સમજ્યા. ઘણા બધી ચીજો વધારે બી છે, પણ હું એ ચીજો પકડી જે આપણે ડિસ્કસ કરી હતી, તો એ ચીજો અહીંયા નાખી છે. તો શૈતાનજી છે ને એ પહેલે આપણે તપાસે છે. હવે એને કેવી રીતે આપણે સંભાળી લેવાનું, પોતાનો ઈલાજ કેવી રીતે કરી લેવાનું, કે આપણે પોતાને જોવાનું. અહીંયા શું થાય છે? શૈતાન આપણે જોતો હોય છે. જ્યારે મોમીને સાલિક શું કરે છે? પોતાની નાળ તપાસે છે. શૈતાનને હટાડીને પોતે પોતાની અક્કલથી પોતાને જોવા માંડે છે. બરાબર એવરીડે પોતાની નાળ તપાસે ને બરાબર લખે કે જો હું એ ક્યાં કોણસી બાજી ખાધી, બરાબર લખે. અને પછી પોતાના zikr, ઇલ્મ, જ્ઞાન, ઇબાદતને વધારે ને વધારે કરતો જાય. બુરાઓ જે ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી છે, ગીબત કરવા વાળા, જજ કરવા વાળા, એનાથી દૂર હટતા જાય. અને જ્યારે આપણે સારા થતા જઈએ ને તો આપણા આજુબાજુ વાળા બી પોતે એ લોકો અગર એ લોકોના અંદર નૂર હશે, ચાહના હશે, જાનવરની જિંદગીથી અંદર દુઃખ અને મજા નહીં આવતી હશે, એ લોકો આપણા પોતે આપણાથી અટ્રેક્ટ થશે. અને એ લોકો કહેશે કેમ આ લોકોના અંદર એટલી શાંતિ છે, શું આ લોકો કરે છે, મને ખબર પડે તો. અને એ પોતે પછી સારા બનતા જાય. કેમ કે લોકો જોવે છે કે આ સામેવાળું કેમ આટલી શાંતિમાં છે, ખુશીમાં છે, મને કેમ આવી શાંતિ ને ખુશી નથી. એ લોકો આહિસ્તા આહિસ્તા આપણે શું થાય? ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય આપણાથી. કેમ કે આપણે સારા અમલ કરતા હોઈએ તો જે લોકોને નૂરની તલાશ હોય એ લોકો આપણે અટ્રેક્ટ થાય. એવી જ રીતે જે લોકો ગીબત કરવા વાળા છે, જે લોકોને એવી જ વાતો સારી લાગતી હોય, એ લોકો એવા માણસોથી અટ્રેક્ટ થાય. તો કહેવાનો મકસદ છે કે જ્યારે આપણે પોતાને સુધારતા જઈએ અને એવા માણસોના સાથે રહીએ જે લોકોને એ લોકોની ચાહના છે કે લોકો આગળ વધે ઇલ્મ જ્ઞાનના, ઇમામની મોહબ્બતમાં, તો એ લોકોની સોબતથી આપણે બી ફાયદો થતો જાય અને આપણે બી સુધરતા જઈએ. અને નમ્રતા જેટલું બી આપણે એના માટે વાત કરીએ એટલી ઓછી છે. કરન બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન, ડાયમંડ જુબલીના ઇમામના ફરમાન, ઇમામે ખૂબ ફરમાન કીધેલા કે તમે જ્યારે ઇબાદતમાં બેસો તો હ્યુમિલિટીથી બેઠો. એવું નથી કે ખાલી ઇબાદતમાં હ્યુમિલિટી, હર ચીજના અંદર બહુ નમ્રતાની જરૂરત છે. જ્યાં સુધી આપણા પાસે હકીકી ઇલ્મ નહીં હશે ત્યાં સુધી આપણે ગફલતની બીમારી, જે નાદાની છે, એનાથી આપણે નીકળી નહીં શકશું. ભૂલ કરવાની જે આદત છે એનાથી આપણે નીકળી નહીં શકશું. જ્યારે આપણે ઇલ્મના રસ્તા પર ચાલ્યા, આપણે કીધું કે આપણે નથી આવડતું, આપણે તરત જ સીડી ઉપર ચડી ગયા અને પોતાને મુસ્તજીબ બનાવી લીધું. મીનિંગ શું કીધું? કે મને ઇલ્મ નથી, મને ઇલ્મ જોઈએ છે. જ્યારે આપણે ઇલ્મ લેવા માંડ્યા ત્યારે આપણે સમજમાં આવી ગયું કે મારી તાકાત શું છે, કે મારા પાસે ફ્રી વિલ છે. મારો જે પાવર છે, મને મારી ફ્રી વિલ વાપરવાની છે અને મને પોતે સુધારવાનું છે. કોઈ બીજું આવીને મને નહીં મદદ કરશે.
જો મને ભૂખ લાગી હોય ને તો મને પોતાના હાથથી ખાવાનું લઈને ખાઈને નિવાલો મોઢામાં નાખવો પડશે, ત્યારે જ મારું પેટ ભરશે. હું કહું કે હું નિવાલો ન લઉં, મારા ઘરવાળા આવે ને મારા મોઢામાં ખાવાનું નાખે, પછી હું ચાવું બી શું કામ, મને કોઈ ચાવીને બી આપે, તો આપણે શું બચ્ચા છીએ? આ ચીજ બચ્ચા કરે. બચ્ચા હોય ને તો મા બાપ ચાવીને નિવાલો મોઢામાં આપે કે બચ્ચા તું ખા. પણ જ્યારે આપણે મોટા થઈ ગયા તો હવે પોતે ખાવું પડશે ને. તો આપણે ક્યાં સુધી કહેશું કે નહીં અમે તો બચ્ચા છીએ ને, અમે તો બચ્ચા છીએ ને, અમે તો કરશું ને કરશું. એવી રીતે તો આ નાદાનીની વાતો છે. આ નાદાનીની વાતો કોણ કરે? જે લોકો પાસે એમ ન હોય. તો જેના પાસે એમ છે એ લોકો શૈતાનને કસૂરવાર નહીં ઠેરાવશે. જો શૈતાનની બાજી જે ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે, જમાત શું હતી? એટલી ભણેલી લખેલી નહોતી. જમાતને મૌલા મોહબ્બતથી સમજાવતા હતા કે જો શૈતાનની બાજી છે. આજની જમાતને આપણે કહીએ કે તમે શૈતાને મને ગુનાહ કરાયો ને મારો વાંક શું? શૈતાને કરાવ્યો, મેં થોડી કર્યા. તો તમે ઇન્સાન છો કે જાનવર છો? તમારા પાસે વિલ પાવર છે કે નથી? ફ્રી વિલ છે કે નહીં? સવાલ પેદા થાય છે ને. તો જ્યારે આપણે એમથી સમજી ગયા કે આપણે ઇન્સાન છીએ, હેવાન નથી. જો હેવાન હોય ને એને રસ્સીથી બાંધો ને કે અહીંયા જા તો અહીંયા જા, વાંચ તો બેસ, ઉઠ તો ઉઠ. આપણે જાનવર નથી, આપણે ઇન્સાન છીએ. તો બહુ હાઈ ટાઈમ આવી ગયો કે આપણે હવે પોતાના વાંકનો બ્લેમ જે છે શૈતાન ઉપર નાખીએ. ઇમામના ફરમાનના દ્વારા આપણે ઇલ્મ જ્ઞાનથી પોતાની અક્કલને સુધારવું પડશે અને પોતાની વિલ પાવરની જે તાકાત છે એને સમજવું પડશે. વિલ પાવર આસાન નથી, કેમ કે શૈતાન બેઠેલો છે આપણા અંદર. આપણે ખરાબ આદતો ખૂબ કરેલી છે. કેવી રીતે સુધારો, કેવી રીતે આપણે વિલ પાવરને સમજમાં આવે? જેટલું વધારે zikr, જેટલી વધારે ઇલ્મ જ્ઞાનની મહેફિલમાં બેઠા, જ્યારે વધારે ને વધારે ઇલ્મ લખીએ, સાંભળીએ, વાંચીએ, સંભળાવીએ, ત્યારે આપણા અંદર એ હિંમત અને તાકાત જે છે એ વધતી જાય છે. અને ત્યારે જે આપણી નફ્સે અમારા છે, શૈતાનનો જે અસલ નામ છે એ નફ્સે અમારા છે, આપણી રૂહનો એ હિસ્સો છે, એ આપણી રૂહને તાકાત છે. એને આપણે બદલાવી નાખવાની છે, ટ્રાન્સફોર્મ કરી નાખવાની છે અને પછી એને કોન્શિયસ સોલ, એ સોલ એવી રૂહ બનાવી નાખવાની છે જે બહુ સાવચેતીમાં રહે છે, જ્યાંથી ઇમામની ગાઈડન્સ આપણે મળે છે અને આપણે સુજાગ થઈને સમજીને આપણે પોતાને આવી નાદાનીઓથી, આવી બાજીઓથી પોતાને બચાવી લઈએ છીએ. શુક્રન લિલ્લાહ વલહમદુલિલ્લાહ, શુક્રન લિલ્લાહ વલહમદુલિલ્લાહ. તો મને અહીંયા કંઈક સવાલ દેખાઈ રહ્યા છે અને અહીંયા એક ફ્રેન્ડ કહી રહ્યા છે કે શૈતાન જે છે એ ભાગી જાય છે zikr અને ઇલ્મથી. બેશક આપણે આ વાત કરેલી છે કે શૈતાનનો લશ્કર, શૈતાન કઈ ચીજોથી ડરે છે. 2 ક્લાસ પહેલા આપણે વાત કરી હતી બુધવારના વોટ ઇઝ સોલના સેશનના અંદર, કે શૈતાન કઈ ચીજોથી ડરે છે? શૈતાન ઇલ્મ, જ્ઞાન, zikrથી બહુ જ ડરે છે. કેમ કે પાક નામ છે. જ્યારે આપણા મોઢાથી પાક શબ્દ હોય, પાક વિચાર હોય, પાક કોઈ ખ્યાલ, ગંદા ખ્યાલ ન હોય, શૈતાન ભાગે છે, એને તકલીફ થાય છે. તો એ પોતાને તકલીફ થોડી આપશે, ભાગશે. મતલબ શું? ઇન અધર વર્ડ્સ મતલબ શું? કે આપણે પોતાના વિલ પાવરથી પોતાની કાર્નલ સોલ, જે મન મહાબળવંત કહીએ, એને આપણે ચાબુક મારીએ છીએ. જ્યારે આપણે zikr કરીએ છીએ ને, અને દિલથી, સમજીને બહુ દિલથી આપણે zikr, હું કહું અલ હૈ દિલથી, મારા હાથમાં છે ને ચાબુક છે. આ વેપન કે નહીં કહેવાય. આજના જમાના આપણે કે રાઇફલ છે કે ચાબુક છે, કોઈ બી એ વેપન છે. અલ હૈ આપણે મારીએ છીએ ચાબુક પોતાની એ નફ્સને. અને જેટલી ચાબુક મારીએ ને જેટલા જોરથી મારીએ, કેવી રીતે જોરથી? આંખોથી ઝારો કતાર ઇમામના ઇશ્કના સાથે zikr થતું હોય, એની માયનાને સમજીને zikr થતું હોય. જેટલું આપણે એક થયેલા હોય ને zikr સાથે, એવું સ્ટ્રોંગ ચાબુક પડે, એટલું ચાબુક પડે, શૈતાન પછી આવે નહીં, ભાગે વાંથી. તો પછી બીજો સવાલ છે કે when we try to continue our zikr in our daytime while cooking, washing, cleaning, etc., the zikr stays for some time, but then it is forgotten due to continuous inflow of thoughts. And then again, we try to start every now and then. But my question is that
Whatever time the zikr stays with us, it feels that zikr is done mechanically, without in-depth engagement with heart. What should be done to shift the zikr from mechanically to heartily, and what should be the signs through which one knows that zikr is getting inwardly? Please share. This is a beautiful question. અને મારો ખ્યાલ છે કે આપણે છે ને આ સેશન કન્ટિન્યુ કરશું, કેમ કે મને રિયલાઇઝ થયું છે આ કે જે મંગળવારના ક્લાસીસ થાય છે એનાથી મને સમજ પડી કે બહુ જરૂરત છે કે ગુજરાતીમાં લેક્ચર્સ કરવાની, કે જે લોકો ગુજરાતી સમજે છે. zikr ઉપર મને સેશન કરવું પડશે. તો મારી બેન તમે થોડોક મને ટાઈમ આપો, કેમ કે આ ક્વેશ્ચન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ ઊંડાણમાં જવાની જરૂર છે. હું બ્રીફલી અગર વાત કરીશ ને તો જસ્ટિસ નહીં થશે આ ક્વેશ્ચનથી. તો થોડોક મને ટાઈમ જોઈએ છે. આ બહુ જ મારું ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ આપણે આ જ વાત કરશું. પહેલા આપણે zikરની ઇલાજની વાત કરશું, પછી આપણે બીમારીની વાત કરશું, કેમ કે આપણે જરૂરત છે કે આપણા ઊંડાણમાં સમજીએ. તો બ્યુટીફુલ ક્વેશ્ચન. ગીવ મી સમ ટાઈમ માય ડિયર. બીજો કોઈ બ્રીફ ક્વેશ્ચન હોય તો હું કરી લઉં? નહીં? ઓકે. તો આજ બહુ ટાઈમ થઈ ગયું. જે લોકો ટાઈમ ડિફરન્ટ ઝોનમાં છે એ લોકો માટે બહુ મોડું થઈ ગયું હશે, તો મને માફી આપજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. યાલી મદદ બધાને ઇન્શાલ્લાહ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. યાલી મદદ પેલી મોલા સુખી રાખે, નિમાન સલામત રાખે, સેવાનો બદલો બને જાનમાં આપે. આમીન આમીન. થેન્ક યુ. tired now by talking. તો ગળું સુકાઈ ગયું હશે, ખ્યાલ બોલું છું. માય ગોડ બિચારા. થેન્ક યુ વેરી મચ. Yali Madad. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. يا لمدد Thank شكرا you. لك. شكرا.